Good morning, students. बेटे philosophical perspective in education ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ फॉर्मल एजुकेशन, फिर इनफॉर्मल एजुकेशन, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हुण नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जे गल करिए तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की है, एक अणरसमी सिक्ख्या है जिहड़ी रस्मी सिक्ख्या ते गैर रस्मी सिक्ख्या दे विचकारला काम करती है। ये कहते जदों जिवें जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੇ ਇਸ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਥਡਸ नॉन ते अननोन दोनों तरह के तरीकों लैके एजुकेशन का जिहड़ा है मुड बनया है। इस एजुकेशन को लिखा गया है, कहा गया है वो एजुकेशन जिहड़ी रस्मी तौर पर ना दे के पर रस्म का कुछ जिहड़ा है तरीका लिया जाए तो उसनूं की क्या जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हुण नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जे गल करिए तो सब तो वध जिहड़ी क्वालिटी की है कि फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल होने दे करके लचीलापन होने दे करके तो ये बच्चे के आधारित होंदी है कि बच्चे के अकॉर्डिंगली इसनूं फ्लैक्सीबल किया गया है। कहते उन्हां लई होंदी है जो सिक्ख्या बच्चे जड़ा सिक्ख्या कई बार की हुंदा है घर दी मजबूरियां करके या पैसे की कमी करके या किसी होर कारणा करके बीमारी करके या किसी होर कारणा करके जो एक बच्चा जड़ा है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो अपनी पढ़ाई नूं विच ही छड्ड दिंदा है। जो पढ़ाई नूं विच छड्ड दिंदा है तो कुछ समय बाद जे उसका जी करता है कि मैं पढ़ा, पर उसकी एज लिमिट होती है रस्मी सिक्ख्या प्राप्त करने की स्कूलिंग की वो खत्म हो चुकी होती है। पर इनफॉर्मल जिहड़ी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो इस चीज़ दे विच जिहड़ी है वो हेल्प करती है। जिहड़ियां हुण इस दी एग्जांपल्स ने जिवें आपां कह लईए जिसदी एग्जांपल्स दे तौर ते दस्सां कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है तो जिहड़े कॉरस्पोंडेंस कोर्सेस जिहड़े आपां कह दिंदे आ या ओपन स्कूलिंग की गल करते हाँ या आपां ओपन यूनीवर्सिटीज़ की गल करते हाँ तो वो सारे की ने नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे विच आउंदे ने। जिवें इग्नो होगी, इग्नो कह लो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होगी, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया। ते ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूट्स ने या दूरवर्ती सिक्ख्यावां ने जिन्हों ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ is the only means of filling the gap between the schooled and non-schooled या unschooled population कहते स्कूल ते unschooled population ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मीनिंग हो गया है कि सब तो पहला जो मीनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ज्ञात ते अज्ञात दोनों तरह के तरीकों को लैके पढ़ाई गई होंगी है। ये सिक्ख्या की फायदा होंदा है कि दूरवर्ती जो लोग ने या बच्चे ने या पॉपुलेशन है वो कर सकती है। जो स्कूलिंग का टाइम खत्म हो जाता है, जो बच्चा मतलब नहीं अपने टाइम पीरियड के दौरान सिक्ख्या प्राप्त कर सकता, वो तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन को जोड़ा है इंप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है, अपने स्टेटस को बढ़ा सकता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ओरिएंटेड। स्टूडेंट ओरिएंटेड, ਹੁਣ स्टूडेंट ओरिएंटेड किवें है बेटे? स्टूडेंट ओरिएंटेड ये है कि स्टूडेंट ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। स्टूडेंट ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜੋ पूरा करने वाला सिलेबस पूरा करने वाला है, वो सिलेबस अपना जोड़ा है वो पूरा कर देता है ताकि बच्चा अपना जोड़ा अगली डिग्री लेना चाहता है वो डिग्री को ले सके। ठीक है बेटा जी। उस तो बाद आ जाता है फ्री फ्रॉम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। सेकंड पॉइंट है फ्री फ्रॉम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫ੍ਰੀ ਫਰॉम ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4th ਕਲਾਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕਹ ਲਓ, ਨॉन लिविंग मटेरियल कह लो, जिन्ना भी मटेरियल। पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे विच कोई बाउंडेशन नहीं हुंदी कि वो जिहड़ा मटेरियल है होना जरूरी है, उस मटेरियल की कोई भी लोड़ नहीं हुंदी। इस दे विच सिर्फ की कीता जाता है एक फॉर्म दे राਹੀਂ एक फॉर्म के द्वारा बच्चा जिहड़ा है अप्लाई कर दिंदा है कि मैं एजुकेशन लेना चाहना हाँ। उस दे नाल संबंधित जड़ियां ने पुस्तकां जड़ियां ने वो तुहाडे घरां दे विच पहुंच जांदियां ने ते कुछ कोर्सेज दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 15 ਡੇਜ਼ 20 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਸੰਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ थर्ड की गल करिए तो थर्ड पॉइंट आ जाता है ओपन सिस्टम। ये जो सिस्टम है बिल्कुल ओपन होता है, जिस कोई भी लुको नहीं होता, ना ही तो कोई ऐ लगा लो भी कि एक जड़ा तो जानकार है उसमें असीं बहुत वधिया तरीके नाल नंबर देने, जो जानकार नहीं वो घटिया देने। ओपन सिस्टम है, सारे के लिए इको ही वतीरा रखा जाता है, सारे के लिए इको जी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाते हैं, सारे के लिए भी सेम जी सारणी बनाई जाती है, सेम शेड्यूल बनाया जाता है। और ओपन सिस्टम की एक खासियत है कि जे तुसी फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं दे पाए तो सेकंड टाइम जो टर्म दे एग्जाम होंगे तुसी उस टाइम भी दे सकते हो, फिर थर्ड टाइम भी दे सकते हो, जिस टाइम के अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो जिस तरीके से एक बच्चा भी मैं देखा कि पीछे जो उसने इग्नो दे जो की तो उसने 2 पेपर पहले अटेम्प्ट कर लिए, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट इस तरीके नाल जो अपने 8 पेपर ने 8 अटेम्प्ट किए तो बहुत अच्छी जी उसकी परसेंटेज सामने आई। ठीक है जी। वो जी चीज है एक ओपन सिस्टम के बहुत ही अच्छे तरीके कंप्लीट हो गई। इसलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कई बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। तो जे आप फोर्थ गल करिए तो ये कहते ऑर्गेनाइज होता है, बिल्कुल स्थापित होता है, ऑर्गेनाइज होता है। फोर्थ ऑर्गेनाइज, ये नहीं है कि उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको कोई संस्था पिछों स्थापित नहीं कर रही, ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, उसको चला नहीं रही, नहीं तो उसको चलाने के लिए भी स्पेशल संस्थावां बणियां होईयां ने, वो सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही ने। ऑर्गेनाइजेशन के करके ही उन्होंने टाइम पीरियड बनया होंदा है कि इन्ने चीज़ दे विच इन्ना एक कोर्स कंप्लीट करना है या इन्ने चीज़ दे विच तुसीं एक कोर्स कंप्लीट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही उन्होंने जो सिलेबस प्रोवाइड होता है, उन्होंने मटीरियल प्रोवाइड होता है, उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सब तो बेनिफिट की होता है कि स्टूडेंट के फ्लैक्सीबिलिटी जो स्टूडेंट को फ्लैक्सीबिलिटी होती है उस हिसाब नाल ही उसमें जो है वो कोर्स की ड्यूरेशन प्रोवाइड हो जाती है। उस ड्यूरेशन के दौरान बच्चा जो है अपना
कर लेता है। तो जे नैक्सट गल करिए तो ਆਪਾਂ गल करिए सैल्फ मोटिवेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सैल्फ मोटिवेशन ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ सैल्फ मोटिवेशन ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ सैल्फ मोटिवेशन क्यों है? ਹੁਣ सैल्फ मोटिवेशन नेचुरल है कि सैल्फ मोटिवेशन है ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਟੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਨਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ बढ़ता है तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨॉन फॉर्मल एजुकेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨॉन फॉर्मल एजुकेशन ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ यूजफुल अल्टरनेटिव, एक यूजफुल नंबर 6 बेटा यूजफुल अल्टरनेटिव। हम यूजफुल अल्टरनेटिव की गल की हो सकती है जेडे बच्चे हम फॉर एग्जांपल जे आप जॉब की गल करिए ना आर्मी के विच जे चलिए तो आर्मी दे विच ਜਦੋਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਂਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, डिग्री के नाल प्रमोशंस मिल जाती ने, एक बहुत ही अच्छा यूजफुल अल्टरनेटिव हो जाता है। किसी ने भी जॉब करते जो है अपनी स्टडी को कायम रख सकते हैं। जो आप हाउस होल्ड की गल करिए, फैमिली की गल करिए तो एक जी लेडी है बहुत सारिया थावां दे उत्ते लेडीज़ नूं जो है बाहर नहीं कढ़िया जाता, लेडीज़ घर दे विच रह के काम करदियां तो उन्हां लई एक बहुत ही वधिया अल्टरनेटिव बन जाता है कि वो बच्चे नूं पालण दे नाल नाल घर नूं संभालण दे नाल नाल जिहड़ा उहदा फ्री टाइम है उस नूं यूटिलाइज करके जिहड़ी है अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंदे ने। जिहड़ी एजुकेशन उसदी छुट चुकी हुंदी है या जो उन्हां दा मन दे भाव हुंदे ने अपनी इच्छावां पूरीआं करनियां हुंदियां ने वो एक अल्टरनेटिव हो जाता है उन्हां कोले पूरा करन दा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिहड़ी है उसनूं अल्टरनेटिव दे दिंदी है कि हाउ टू कंप्लीट योर स्टडी, हाउ टू इंप्रूव योर स्टेटस, हाउ टू टीच अदर्स, हाउ टू अवेयर फ्रॉम द सोसाइटी तो किवें अवेयर हो सकते हो। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जड़ी है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की गल करिए तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हुण लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की गल सारी उम्र चलने वाली जड़ी है
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, 65 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡੈਥ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮਿੰਗਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ। ਬੇਟੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੁਡਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੀਡ ਆਫ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਨੀਡ ਹੈ? ਨੀਡ, ਜੇ ਨੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਬ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਕਾਂਟ ਲੀਵ ਦੇ ਜੋਬ। ਉਹ ਜੋਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੌਰੀ ਫॉर द ਵੂਮਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਡ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਰ ਪਿੰਡ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, यह जी एजुकेशन है ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਿਟਰੇਟ ਤੇ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਕ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਨੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है और एक खास करके उन्होंने भी ज़्यादा जरूरत होती है जो जॉब कर रहे हैं या फैमिली कुछ फैमिली दी समस्यावां करके फैमिली के विच घिरे हुए ने और जो बाहर जाके स्टडी नहीं ले सकते, दूरवर्ती जड़े हुण तक के भी स्टडी नहीं ले सकते, तो उन्होंने लिए जड़ी हैगी है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।